안녕하세요. 2021 젠데스크 CX 트렌드 행사에 참석해 주신 분들께 진심으로 감사드립니다. 저는 젠데스크 한국 비즈니스를 총괄하고 있는 김지연이라고 합니다. 먼저 새해 복 많이 받으시고요. 건강하시고 하시는 일들마다 다 잘 되시기를 바라겠습니다. 다들 설 연휴는 어떻게 보내셨나요? 코로나로 인해서 예전처럼 가족 친지들이 함께 모여서 설 음식을 만들고 함께 떡국을 먹고 그러지 못한 분들이 굉장히 많으실 것 같아요. 저도 마찬가지고요. 이렇게 코로나가 정말 우리의 일상과 비즈니스에 많은 영향을 미쳤는데요. 그래서 오늘 젠데스크는 한번 트렌드에 대해서 한번 얘기를 해 보려고 합니다. 가장 먼저 글로벌 젠데스크 트렌드에 대해서 들으시게 될 거고요. 그리고 세계의 그런 유수한 그런 브랜드 회사들이 과연 이런 새로운 비즈니스의 변화에 대해서 어떻게 대응을 하고 있고, 그리고 불확실한 미래에 대해서 어떻게 준비를 하고 있는지에 대해서 알려드릴 예정입니다. 그 다음으로는 글로벌 CX 트렌드 탑5에 대해서 다시 한번 짚어보면서 그런 변화에 대응하기 위해서 솔루션적으로 어떻게 접근을 해야 되는지, 어떻게 지원을 할 수 있는지에 대해서 좀 말씀을 드릴 거고요. 그리고 마지막으로는 이제 젠데스크를 사용하고 계시는 고객분들께서 패널로 나오셔서 그분들이 실제 이런 팬데믹 시대에서 가져온 이런 비즈니스의 변화들을 조직적인 그리고 리소스 그런 상담원 측면 그리고 프로세스적인 측면에서 어떻게 대응을 하셨고 그리고 포스트 코로나 시대를 어떻게 대비하고 계신지 그분들의 전략과 그리고 노하우, 인사이트를 공유를 해 드릴 예정입니다. 모쪼록 이 시간이 여러분들이 비즈니스가 성장하는 데 굉장히 큰 유익하고 도움이 되셨으면 좋겠고요. 끝까지 잘 들어 주시면 감사하겠습니다. Hi, welcome to the 2021 Zendesk Customer Experience Trends event. My name is Malcolm, and I'm excited to talk to you about this year's CX trends. First, a little bit about me. I was a client of Zendesk before joining 3 years ago, and one of the things I love most about my job is sharing and interacting with professionals in CX as we continue our journeys in this interesting world of CX. Zendesk, being CX experts with research and macro client data, allow me to learn and do this all while having fun. So I'm happy to share with you this year's trends according to our in-depth research based on billions of transactions and across multiple industries. 2020 was an unprecedented year and crazy in many ways, and the world of customer experiences was no exception. People were stuck at home, customers flocked online, support agents went remote nearly overnight. Companies scrambled just to hang on. Cancellations, market volatility, and uncertainty required businesses to be more flexible than ever. But you already know that. It's safe to say we are not going back to the way it was. We are going to move forward. Now, and more than ever, your company's success depends on the quality of your customer experience. 75% of customers think about your CX when they're making a purchase, meaning they're looking at the experience you deliver and comparing it to their expectations. This is important because expectations are moving targets, and customers continue to evolve and become increasingly demanding. And half of them will move on to the competition after just one bad customer service experience. But don't be too concerned. 2021 is all about learning from last year, adapting to the new realities, and setting up your teams for success. We're going to guide you through this year's top trends and show you practical ways to shift your customer experience and build a good foundation to prepare for whatever comes next. So let's dive into these trends. If you didn't know already, Zendesk releases an annual customer experience trends report. For 3 years running now, we've surveyed customers, agents, and customer service leaders. And for 2021, we looked at the data for more than 90,000 companies across 175 countries who use Zendesk. We also looked at what separates companies that excel in CX from everyone else.
And we identified 5 major trends in CX. The first trend we saw was a spotlight on CX. With more people at home, more customers shop online than ever before. Their expectations are also higher than ever before. Just looking at the research on companies that use Zendesk, ticket volume is at an all-time high. Support transactions were up 20% in 2020 compared to the previous year. Next, with companies prioritizing great CX, we saw a more conversational world emerge. Since we stopped being able to meet in person, messaging apps and digital conversations became the #1 way to communicate, and 64% of customers used a new way to engage with companies. Third, we saw a huge emphasis on agility, as companies had to quickly pivot to provide service in a world that was suddenly digital first. The fourth trend is that companies around the world had to rethink how to work and collaborate across teams. The previous way of working was completely disrupted, and we all had to try new things to keep our teams healthy and our customers happy. And finally, there was a digital tipping point in the world of CX. Adoption timelines had sped up dramatically. Companies that weren't investing before are changing their minds and plan to ramp up technology investment. Now that we're all up to speed, let's take a look at some real-life examples of how a few Zendesk customers are responding to the trends and leading the way. To kick things off, here's a customer that many of you are likely already familiar with. 7-Eleven describes themselves as customer obsessed, claiming that there is no magic success other than evolving and changing with the customer. Even before the pandemic hit, 7-Eleven was laying the foundation to meeting customer needs like delivery. The pandemic just accelerated these plans. As an essential business, 7-Eleven was able to remain open during the pandemic and found that many customers turned to 7-Eleven for groceries and other household items in order to avoid large crowds at the big box stores and supermarkets. Over the course of 2020, 7-Eleven implemented a number of new features to better meet customer needs, including ready-to-bake items and an expansion of 7NOW, their contactless 24/7 delivery service. In areas where they needed increased coverage, 7-Eleven partnered with delivery app platforms like Grubhub, Postmates, and Instacart. 7-Eleven also used Zendesk Professional Services team to scope and build custom apps, allowing them to leverage Zendesk platform to provide a new order management and refunds, improving not just their customer experience, but the agent experience as well. As a result, 7-Eleven anticipates that consumers will continue to rely on them for a wider variety of products long after the coronavirus pandemic is behind us. Another customer with some exceptional CX is LiveUp. Founded in São Paulo, Brazil in 2016, they are known for combining organic ingredients with technology to keep meals fresh. This innovative and helpful thinking got them quite a fan base. There are more than 500,000 followers on the brand's Instagram alone. In the first half of 2020, LiveUp saw an increase in demand as everyone stuck at home wanted healthy food delivered straight to their door. But even as orders soared, they actually saw a 10% decrease in how frequently their customers required human assistance. The work that LiveUp did in 2020 is a great example of our first trend, spotlight on CX. In a year where everything seemed hard, LiveUp invested in making things easy. In LiveUp's case, here are some examples they took with us. They added a new FAQ page with Zendesk Help Center feature, allowing customers to solve their own problems without needing to wait for service. They also adopted a new telephone system, so when an issue really does need a personal touch, it's quick and easy for customers to get one. It's clear from the numbers that LiveUp's choice to put CX first has paid off.
In all the comments on quality of their service, 88.5% are praiseworthy. This all goes to show that prioritizing good CX is good for business. As priorities shifted towards providing top-notch customer service, the question of how to provide that experience came front and center. The option to meet in person went away, and it was impossible to communicate in the ways that we were used to. That's what makes the second trend of the report, a more conversational world, so significant. The Kamal Osman Jamjoom Group, or KOG, is a great example of this conversational world and has adopted messaging at full scale. With more than 700 stores across the Middle East, Saudi Arabia, and Morocco, including well-known brands like The Body Shop, Lego, the KOG Group is constantly fielding a huge number of customer requests. Today, over 50% of all customer queries come through any of KOG's 5 separate WhatsApp accounts, with messaging clearly playing a huge role how customers connect with the business. Messaging contacts across its own retail staff, visual merchandising, HR, buying, finance, and IT employees, as well as external customers, are tracked, organized, and prioritized within Zendesk. Just like with email, phone calls, or any other channel, 2020 may be in the past, but messaging is the future. 2020 was nothing if not a year for adaptation and agility, to keep with changing customer needs and make sure internal teams could be successful even when working remotely. In fact, our research shows that more than anything else, agility was the top priority of CX teams heading into this new year. A great example of this third trend and this emphasis on agility is Discord. Discord is an American-based instant messaging and digital distribution platform designed for creating communities. Basically, they make it easy for friends and groups to communicate over voice, video, and text. It should be no surprise then that in a year where face-to-face communication was not an option, Discord saw some big changes. With lockdowns, quarantines, stay-home notices in place, there came a global search for ways to connect with people from the safety of their home. Discord saw a 200% increase in usage as people found new ways to use their service. While Discord had largely been a gaming community, 2020 saw a number of new uses for the platform, such as virtual classes, book clubs, study groups, and even digital conventions. The average daily number of people talking on Discord doubled, and in some cases tripled, in locations that experienced full shutdowns such as Australia, India, and Singapore, as people searched for ways to connect with friends and family. With more and more people using their platform in more ways than ever, one feature saw an especially impressive change is Discord's Go Live session, which enabled private content streaming and viewing, increased the number of people who participate live by 400%. Now, this spike in use caused a spike in support traffic. So to address the increase in customer service requests, Discord leaned on Zendesk Answer Bot, which made over 1 million suggestions to customers that were using this tool. That's 1 million opportunities for customers to help themselves faster and easier without ever talking to a human. On top of all that, Discord solved more than 100,000 tickets in 2020 alone. They used Zendesk AnswerBot to resolve approximately 14% of all email queries. In total, the team has an overall deflection rate of 10%, which leads to the 1 in 10 of its customers have their problems solved without even speaking to an agent. Just to share, typically manual channels like voice with agents are relatively more costly and time-consuming than having effective deflection, which allows for optimal deployment and cost savings, as well as efficiency gains. This is especially prominent if you are scaling. Discord's Director of Customer Experience and Community Engagement had this to say: automation and scaling is always at the forefront of our minds, and we're always looking for ways to do more with less.
We're focused on getting customers the help they need as quickly as possible while never sacrificing the human touch. 2020 was also the largest work from home experiment ever conducted, from the tools we need to stay productive to how we collaborate across remote teams. Companies across the world had to start over fresh to find ways to work that would be good not just for the business, but good for their employees too. We actually have a couple of customers to highlight this trend, and the first is Progility. Progility is a telecommunications company that provides solutions and services in wireless communications and applications across industries, including healthcare, energy, retail, and even mining. Based in Australia, a country with one of the world's strictest shutdowns, Progility had to quickly address the drastic changes and limitations to the workflows they were used to. Facing not only urgent customer requests, but internal requests from their help desk as well, an agile, intuitive, and responsive system became more critical than ever. As Progility began to use Zendesk, the full training and implementation of the platform was completely remote. Despite the tricky logistics, the results were worth it. Progility saw improved response times, fewer manual tasks, and a greater time optimization. Here is what Progility had to say about it. We rolled Zendesk out right in the middle of COVID-19, so our full training was remote. Our implementation was remote, but Zendesk platform is so intuitive, the feedback from the team as a whole has been how simple it is to use. The second customer we wanted to highlight is Cloudbeds. Back in 2012, Cloudbeds began as a napkin idea while its founders were traveling Brazil. They dreamed up and created a simplified solution to address the lack of tools available for both independent property owners and travelers. Cloudbeds was lucky enough to have a work remote culture prior to the pandemic. But when everyone had to stay in one place, they wanted to do more to stay connected. In 2020, the company hosted more than 150 activities to boost team morale across all time zones, and had developed even more plans to stay better connected and increase communication even after the pandemic ends. Here is what Cloudbeds had to say about the future of their work. Our focus has always been on the customer, and when the pandemic hit, we realigned certain teams' priorities to provide maximum impact, from free account optimizations to virtual events to our ebooks and guides. Our goal was to provide as much value as possible. Almost everyone we surveyed said that COVID-19 sped up digital adoption, and they're planning their 2021 budgets to reflect that. Companies who don't focus on adding digital technologies to keep up with customers are at risk of falling behind their peers. But those that do can really differentiate themselves. Top priorities are adding omnichannel service, better IT security, and tools to improve the employee experience. Spanish shipping company Balearia is a perfect example of a company hopping on the digital train fast. From the Balearic Islands off the eastern coast of Spain to the Bahamas, maritime transportation company Balearia has been moving cargo and passengers for more than 2 decades, guided by its commitment to customers, innovation, and continuous improvement. Those commitments drive the company's customer-centric strategy, which is rooted in technology and people. In the midst of transporting more than 4.5 million passengers and 6 million meters of cargo in 2020, all during the global pandemic, Balearia decided it was time to offer omnichannel service to its customers. In the midst of COVID-19, Balearia implemented Zendesk Chat and WhatsApp in just 2 days. The move was part of a broader omnichannel strategy that allows passengers to safely assess their boarding passes and receive support across any channel, including self-service. Speed and time to value was important here. When I think of fast, ocean liners aren't my first thought, but this instance of digital adoption is about as quick as they come. Again, it's not news to anyone that 2020 was tough.
But along with exposing some cracks, it also opens some doors and opportunities for new ways of operating. Hopefully, seeing how some of our customers use these trends to their advantage, it has inspired you to try something new with your CX this year. If you want to get a little deeper into our CX trends, you can read our interactive report. Or for some fun, take our quiz to see which trend matches your personality. We'll be talking about the 2021 CX trends all year, so stay tuned for what's next to come. Thank you and stay safe and well. 네, 안녕하세요. 젠데스크 코리아의 김지연입니다. 앞선 세션에서 글로벌 젠데스크 트렌드와 그리고 세계의 유수한 그 브랜드 기업들이 어떻게 새로운 비즈니스 변화에 대응하고 또 미래를 준비하고 있는지에 대해서 말씀을 드렸는데요. 유익한 시간이 되셨는지요? 지금부터는 2021 고객 경험 트렌드 탑5에 대해서 다시 한번 짚어보고 새로운 시대에 맞게 CX를 어떻게 재정의해야 되는지, 그리고 뛰어난 고객 경험을 제공하기 위해서 고객과 그리고 팀, 비즈니스 측면에서 어떤 것을 고려하고 솔루션을 통해서 어떻게 해결할 수 있는지에 대해서 방안을 설명을 드리도록 하겠습니다. 2021 고객 경험 트렌드 탑5에 대해서 지금부터 설명을 드릴 텐데요. 첫 번째로는 CX가 스포트라이트를 받고 있습니다. 기업들이 비즈니스로 온라인으로 전환하면서 고객과의 상호작용이 많아지고 그로 인해서 문의 건수가 급증을 하고, 그래서 작년에 많은 지원팀들이 어려움을 겪었었는데요. 좋은 측면에서 생각을 할 때는 고객의 지원 업무를 디지털화로 전환해서 그렇게 뛰어난 고객 경험을 제공한 기업들의 매출이 굉장히 성장을 했다는 것입니다. 그래서 CX가 고객의 경쟁력을 차별화할 수 있는 요소이자 비즈니스 성장의 기회로 인식되어지고 있다는 것은 굉장히 좋은 소식인 것 같습니다. 그러나 반면에 나쁜 소식도 있는데요. 2020년이 되면서 고객의 참여성이 굉장히 약해지고 고객의 기대 수준은 더 높아지고 있다는 것입니다. 그래서 단 한 번의 그런 나쁜 경험만으로도 50% 이상의 고객들이 경쟁사로 이탈할 확률이 굉장히 높다라고 합니다. 그래서 기업들이 성공하기 위해서는 뛰어난 고객 경험을 제공하는 것이 굉장히 중요합니다. 두 번째 트렌드로서는 대화 중심의 세계에 있다라고 얘기를 합니다. 고객이 기업과 연락을 하는 방식이 바뀌고 있습니다. 대부분의 시간을 집에서 보내고 있던 고객이 기업에 연락하는 수단으로 메시징 앱을 집중적으로 이용하면서 메시징이 그 어느 때보다도 고객 서비스 채널로 빠르게 성장을 하고 있는데요. 이런 변화하는 비즈니스와 고객의 요구에 부응하기 위해서 2020년에는 64%의 고객이 새로운 고객 서비스 연결 방식을 시도했다고 답변을 했습니다. 가장 많이 메시징을 사용을 했고요. 두 번째로 챗봇과 AI를 통한 상호작용을 증가했고, 그리고 셀프 서비스에 더 많이 의존을 하게 되었습니다. 세 번째 트렌드로는 민첩성이 굉장히 강조가 되었다라는 것이고요. 최근 기업에서 2020년이 가장 불안정한 해로 인식되면서 기업들이 지원팀의 유연성 강화 방안을 모색을 하고 있습니다. 특히 CX 리더들은 고객이 진화하는 요구에 맞추어 빠르게 적응하는 그런 능력을 2020년의 가장 큰 페인 포인트이자 앞으로 가장 우선적으로 고려해야 할 사항으로 손꼽고 있습니다. 그만큼 민첩하게 변화에 대응하는 것이 그 어느 때보다도 중요해졌다라고 인식이 되고 있습니다. 네 번째 트렌드로는 우리가 상상했던 미래의 업무 모습이 코로나로 인해서 앞당겨지면서 현실이 되었습니다. 작년 한 해 동안 기업들이 많은 변화를 경험했는데 그중에서도 재택근무가 가장 대표적인 한 예인 것 같습니다. 상담원들이 이전보다 더 많은 건들을 새로운 비즈니스 환경에서, 업무 환경에서 효율적으로 처리하기 위해서 새로운 도구와 프로세스를 익혀야 했습니다. 그러나 아직도 상당수의 지원팀들은 새로운 업무 환경에서 성공적으로 수행을 할 수 있도록 적절한 도구를 갖추고 있지 못하고 있다고 답변을 했고요. 이에 대응하기 위해서 기업들이 고객 지원뿐만이 아니라 내부 헬프데스크에도 투자를 하면서 코로나 이후에 2배 이상의 그 투자 비용이 증가할 것으로 예상이 되고 있습니다. 마지막으로 디지털 전환은 이제 적응이냐 아니면 뒤처지느냐의 문제이고요. 필수입니다. 디지털 전환을 4년 계획을 세우신 고객들은 잊으시고 지금 당장 바로 행동을 하셔야 될 때입니다.
이런 디지털 전환에 지금 바로 이렇게 투자해서 민첩하게 리소스를 투자하겠다라는 기업도 있는 반면 다년간에 걸쳐서 전환을 해도 만약 기회가 있을 거다라는 그런 두 부류로 기업들로 양분되고 있는데요. 많은 전문가들이 이러한 격차가 오히려 점점 더 벌어질 것으로 예상을 하고 있고, 그렇기 때문에 디지털로의 전환은 기업의 성공과 매출 성장을 위해서 굉장히 필수 과제가 되었다라고 인식을 하시면 될 것 같습니다. 지금 말씀드린 것처럼 새로운 시대를 맞이하여 저희가 세상이 변했고, 그리고 CX를 재정의해야 될 때입니다. 고객이 원하는 소통 수단이 바뀌고 있고, 지원팀들이 업무 환경이 바뀌고 새로운 도구가 요구되고 있습니다. 비즈니스에서는 기존의 제품이나 서비스에 주력을 했다면 이제는 CX를 기업의 어떤 전략을 알리는 핵심 요소로 인식을 하고 투자를 하고 있습니다. 이만큼 CX가 굉장히 중요해진 이런 시대에서 그러면 어떻게 하면 성공적으로 우리가 업무를 수행할 수 있을까를 고민하는 분들이 굉장히 많이 있으실 텐데요. 지금부터는 젠데스크를 통해서 CX 트렌드를 활용하는 방법에 대해서 이수원 컨설턴트님이 소개해 드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 솔루션 컨설턴트 이수원입니다. 지금부터는 앞서 말씀드린 CX 트렌드의 핵심 요소를 위해 젠데스크가 어떻게 도움을 드릴 수 있는지 함께 살펴보겠습니다. 앞서 말씀드린 CX의 핵심 요소를 충족하기 위해서는 첫 번째, 고객이 쉽게 원하는 채널로 문의를 할 수 있도록 제공해야 되고, 두 번째, 상담원이 다양한 채널에서 들어오는 많은 문의를 효율적으로 처리할 수 있는 도구를 제공해야 되고, 마지막 세 번째로 비즈니스 관점에서는 이런 지속 변화하는 CX 트렌드와 높아지는 고객의 기대치에 부합하기 위해 데이터 기반 결정을 내리고 민첩하게 변화에 대응할 수 있어야 합니다. 젠데스크 스윗은 이 세 가지 핵심 CX 트렌드를 모두 지원하는 유일한 솔루션입니다. 그리고 이 모든 것들은 개방적이고 유연하며 안전한 AWS를 통해 제공됩니다. 이제 젠데스크가 구체적으로 어떻게 도움을 드릴 수 있는지 살펴볼 건데요. 먼저 고객 관점에서 어떻게 도움을 드리는지 살펴보겠습니다. 젠데스크는 고객에게 기기, 채널 상관없이 고객이 어떤 방법으로 문의를 해도 끊기지 않는 대화 같은 경험을 제공해 드립니다. 바로 이것이 옴니 채널이고 젠데스크가 특별한 이유입니다. 젠데스크는 고객 지원, 즉 CX를 위해 시작됐기 때문에 고객 중심적인 플랫폼을 제공합니다. 따라서 고객이 원하는 방식대로 대화를 할 수 있음과 동시에 채널 간 편차 없는 끊임없는 연결된 대화를 이어가실 수 있습니다. CX 트렌드 변화에 따라 이메일, SMS, 실시간 채팅 등 고객들이 선호하는 채널을 지원하는 것뿐만 아니라 최근에는 최신 메시징 기능을 도입해서 고객분들이 언제 어디서 문의를 해도 도움을 받을 수 있는 자동화 기능을 제공하고, 더 나아가서 지금 화면에 보시는 것과 같이 서드파티 시스템이나 챗봇을 연동해서 고객과 상담원이 대화를 하다가 바로 어떤 제품을 장바구니에 담고 결제까지 한 화면에서 할 수 있는, 그러니까 이런 편리한 기능을 젠데스크를 통해서 구현하시고 제공하실 수 있습니다. 고객이 원하는 채널로 문의를 하는 것뿐만 아니라 젠데스크로 구축한 헬프센터를 통해 굳이 상담원 연결 없이 고객분들이 원할 때 언제 어디서나 문제 해결을 위해 스스로 정보를 찾으실 수도 있고요. 또한 커뮤니티 기능을 통해서 다른 사용자들과 소통하며 필요한 답을 얻고 이런 사용자 간 서로 돕는 에코시스템, 커뮤니티를 만드실 수 있습니다. 제가 앞서서 서드파티 시스템이나 챗봇 연동도 가능하다 했지만 젠데스크에서 제공하는 AI 문서 추천 봇, 저희 앤서봇이라 부르는데, 저희 앤서봇을 활용해서 고객분들이 문의를 했을 때 자인어를 분석해서 가장 도움이 될 만한 문서 저희 3개를 저희가 자동으로 추천해 줍니다. 고객이 이 문서를 보면 이게 도움이 됐는지 안 됐는지 여부에 따라 저희가 머신러닝을 통해 학습해서 그 다음에 유사한 문의가 들어오면 더욱 도움이 많이 됐던 문서를 추천해드리게 됩니다. 이런 식으로 저희 앤서볼을 활용하시면 별도로 서드파티 챗봇의 연동을 위해 드는 시간과 비용을 투자하실 필요 없이 바로 활성화, 한 번의 클릭으로 앤서봇을 활성화하셔서
사실 대부분의 기업이 이미 갖고 있는 FAQ를 자산으로 삼아 더욱더 고객분들에게 신속하고 정확한 답변을 하실 수 있습니다. 그리고 만일 고객분들이 원하는 정보를 찾지 못한다 해도 지금 화면에 보시는 것처럼 연결하기 버튼을 눌러서 바로 고객이 선호하는 방식으로 상담원과 대화를 할 수 있습니다. 이렇게 지금까지 젠데스크가 고객분들에게 어떻게 끊임없는 대화 같은 경험과 스스로 문제를 해결할 수 있도록 도와드리는지 확인했습니다. 이제 두 번째로는 상담원 입장에서 어떻게 젠데스크가 도와드리는지 함께 살펴보겠습니다. 일단 젠데스크는 상담원분들에게 하나의 통합된 작업 영역을 제공합니다. 따라서 지금 화면에 보시는 것처럼 고객이 온라인 문의를 하던 채팅을 하던 전화, 이메일, 소셜 메신저, SNS 상관없이 모두 다 상담원 입장에서는 한 화면에서 이런 문의들을 다 처리하시고 관리하실 수 있게 됩니다. 그뿐만 아니라 하나의 문의를 처리하기 위해 들어오면 이 화면에서 저희 직관적인 UI로 고객과의 모든 대화 이력을 보실 수도 있고 고객의 문의를 처리하기 위해 여러 채널을 손쉽게 전환해서 고객이 선호하는 채널로 답을 하고 응대를 하실 수 있습니다. 통합된 인터페이스를 제공하는 것뿐만 아니라 같은 화면에서 젠데스크는 상담원이 필요한 모든 정보와 기능을 함께 제공하는데요. 보시는 것처럼 이 고객이 누구인지 고객 정보를 보여드리고요. 그 아래는 상호작용을 통해서 채널 구분 없이 지금 고객이 과거 우리에게 어떤 문의를 했었는지 타임라인으로 보여드리기 때문에 상담원분들이 한눈에 이 고객의 과거 문의 이력을 확인하실 수 있습니다. 따라서 고객이 온라인 문의를 했다가 답변이 없어서 1시간 후에 전화를 했다 하면은 그 전화를 받은 상담원은 상호작용해서 이 고객이 1시간 전에 온라인 문의를 했는데 답변을 못 받았구나를 알고 더욱더 맞춤화된 이렇게 맞춤형 서비스를 제공하실 수 있게 됩니다. 그뿐만 아니라 젠데스크를 사용하시면서 필요한 이런 각종 확장 기능과 서드파티 툴들을 그때그때 뭐 개발하시는 게 아니라 저희 젠데스크에서 제공하는 마켓플레이스에 있는 900개가 넘는 앱을 통해 필요한 앱을 바로 검색해서 다운로드하고 간편한 설정으로 상담원분들이 필요한 기능을 바로 반영하실 수 있습니다. 제가 이런 900개 여러 가지 앱 중에 대표적인 2개의 앱을 지금 화면에 보여드리고 있는데요. 위에 있는 앱은 사이드바 서치라는 앱입니다. 이 앱을 활용하시면 상담원분들이 지금 문의를 처리하다가 과거에 우리가 이 문의, 유사한 문의를 어떻게 처리했지 궁금하실 때 바로 검색해서 참조를 하실 수 있습니다. 두 번째는 줌인데요. 요즘은 코로나로 인해서 언택트 그리고 원격 지원이 점점 더 활성화되고 대두가 되고 있는데 이를 위해서 뭔가 연동 개발이 필요한 게 아니라 저희 마켓플레이스에 있는 줌 앱을 설치하시면 이렇게 바로 설정을 통해서 고객과 고객의 문의를 처리하다가 전화를 하던 채팅을 하던 이렇게 고객과 대화를 하다가 고객님 지금 원격 지원으로 도와드리겠습니다 하고 줌 링크를 보내서 바로 원격으로 고객분들에게 더욱 신속하고 효율적으로 도움을 드릴 수 있습니다. 이뿐만이 아닙니다. 또한 상담원분들이 문의를 처리하며 조회해야 하는 각 고객사, 기업마다 갖고 있는 기관계 시스템 정보가 있는데요. 예를 들어서 이 고객의 과거 구매 이력 혹은 구독 이력 이런 것들이 있을 텐데 이런 것들을 상담원분들이 조회하기 위해서 별도 화면에 들어가서 다시 검색하고 조회하는 게 아니라 젠데스크에서 제공하는 파워풀한 API를 통해서 젠데스크 화면 안에서 그런 정보를 바로 제공해 줄 수 있도록 구현하실 수 있습니다. 지금 화면에 보이시는 게 샘플 앱인데요. 제가 방금 예시로 조회 가능하다고 말씀드렸지만 조회뿐만 아니라 기가계 시스템에 있는 정보를 조회하면서 업데이트도 하고 데이터를 동기화하실 수도 있습니다. 젠데스크는 또한 상담원분들이 필요한 강력한 협업 도구를 한 화면, 똑같은 화면에서 제공합니다. 만일 이미 내부 커뮤니케이션을 위해서 슬랙을 사용하고 계시다면 저희 젠데스크의 사이드 대화라는 기능을 통해서 젠데스크 안에서 바로 상담원분들이 원하는 슬랙 채널로 문의를 보내실 수 있고요. 슬랙에서 다른 누군가가 그 문의에 답장을 했다면 그 답장도 젠데스크 안에서 바로 확인하실 수 있습니다. 이메일도 마찬가지입니다. 문의를 처리하실 때 뭐 외부 협력사나 외부 인원한테 이메일을 보내셔야 된다면
별도로 아웃룩이나 구글로 들어가서 이메일을 작성하시는 게 아니라 저희 젠데스크 안에서 바로 이메일을 작성해서 보내실 수 있고, 그 이메일이 회신이 오면 그것 또한 젠데스크 안에서 바로 확인할 수 있습니다. 따라서 이렇게 처음 고객이 문의를 했고, 이 문의를 처리하기 위해 우리가 내부적으로 혹은 외부에 어떤 것을 어떤 대화를 주고 받았는지 모두 한 곳에 이력이 남기 때문에 투명한 이력 관리가 가능하십니다. 또한 젠데스크는 간편하지만 파워풀한 비즈니스 규칙을 통해서 문의들이 적정한 담당자한테 자동으로 바로 배정돼서 더욱더 효율적으로 그리고 더욱 신속하게 고객의 문의를 처리할 수 있도록 도와드리고요. 비즈니스 규칙뿐만 아니라 채팅 같은 경우는 상담원과 고객이 연결하기 전에 고객에게 미리 필요한 정보를 입력하라고 설정을 하실 수 있습니다. 따라서 이 정보를 통해서 라우팅을 하실 수도 있고, 실제로 상담원과 고객이 연결을 했을 때 이미 필요한 정보가 다 있기 때문에 그 정보를 얻기 위해 다시 질문을 계속 할 필요 없이 바로 고객의 문제를 태클 하실 수 있습니다. 아까 고객 관점에서 말씀드릴 때 헬프센터 아티클을 말씀드렸는데요. 그 아티클들을 고객분들뿐만 아니라 상담원분들도 활용하실 수 있습니다. 상담원분들이 전화나 채팅, 채널 구분 없이 문의를 처리하시다가 우리 FAQ에 있는 문서를 봐야 된다 하면은 바로 돋보기 호황을 눌러서 내가 원하는 문서를 이렇게 검색하실 수 있습니다. 그것뿐만 아니라 만약에 젠데스크에 문서를 등록하실 때 문서 권한을 통해서 내부 문서를 등록하신다. 예를 들어서 우리 상담원분들이 봐야 되는 내부 지침, 내부 가이드라인 같은 문서가 있다면 그것 또한 젠데스크에 내부 문서로 등록하시면 상담원분들이 업무를 보시다가 이거 민감한데 우리 지침이 어떻게 되지? 하면 똑같은 화면에서 젠데스크 안에서 그 문서를 바로 확인해서 더욱더 정확하고 신속하게 고객 응대를 하실 수 있게 됩니다. 이렇게 문서를 잘 활용하려면 사실 문서 내용이 정확한 게 매우 중요한데요. 이를 위해서 젠데스크에서는 상담원분들이 문서를 참조하시다가 업데이트가 필요한 사항이 있으면 이렇게 바로 피드백을 남기실 수 있습니다. 피드백을 남기면 이게 바로 내부 티켓이 생성되면서 문서 담당자한테 할당되고, 문서 담당자는 상담원분들의 피드백을 보고 바로 문서에 반영을 하실 수 있습니다. 이렇게 어떻게 보면 문서를 가장 많이 활용하시는 상담원분들의 피드백을 바로 반영해서 살아있는 컨텐츠를 만드실 수 있습니다. 뿐만 아니라 살아있는 지식 창고를 구축하기 위해서 저희가 AI를 기반으로 고객분들이 실제로 자주 보는 문서와 보지 않는 문서 목록을 이렇게 제공해 드립니다. 따라서 고객이 실제로 원하는 컨텐츠와 고객이 보는 우리가 실제로 구현해 놓은 컨텐츠와의 그 차이, 갭을 지속적으로 메꿔서 고객분들이 진짜로 도움이 되고 원하는 컨텐츠를 구축하실 수 있게 됩니다. 네, 이렇게 상담원분들께 어떻게 도움을 드리는지 확인을 해봤습니다. 이제 마지막으로는 비즈니스 관점에서 어떻게 젠데스크가 도움을 드릴 수 있는지 함께 살펴보겠습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 젠데스크를 통해 모든 채널의 문의를 한 곳에서 처리하기 때문에 젠데스크는 굉장히 풍부한 데이터와 레포팅을 제공해 드립니다. 저희의 옴니채널 실시간 대시보드를 통해서 관리자분들이 한눈에 현재 채팅 현황은 어떤지, 전화는 어떤지, 온라인 문의 현황은 어떤지 보실 수 있고, 실시간 대시보드뿐만 아니라 히스토리컬 데이터를 통해 우리의 전반적인 고객 지원 트렌드는 어떤지까지 확인하실 수 있습니다. 뿐만 아니라 이것을 더욱더 잘 하실 수 있도록 젠데스크에서는 전 세계 저희 고객사분들이 어떤 KPI를 많이 보는지 분석해서 수백 개의 차트를 기본적으로 제공해 드립니다. 따라서 아무런 작업 없이 젠데스크에 들어오시면 저희가 제공하는 다양한 차트를 통해서 우리의 현황을 파악하실 수 있습니다. 하지만 이뿐만이 아니죠. 젠데스크를 사용하시다 보면은 우리만의 카테고리값, 분류값으로 데이터를 보고 차트를 만드시고 싶으십니다. 그를 위해서 젠데스크는 파워풀한 익스플로어라는 BI 툴을 제공하고요. 여기서 관리자분들이 젠데스크의 풍부한 데이터를 기반으로 다 포인트 앤 클릭으로 원하는 차트를 만드실 수 있습니다. 이렇게 만들기만 하면 끝이 아니죠. 이렇게 여러 가지 차트를 만드시면 이런 차트나 대시보드를 필요한 분들한테 공유하거나 원하는 주기로 공유하셔서 이런 필요한 차트나 데이터를
원하시는 분들, 필요하신 분들이 적시적소에 활용하실 수 있도록 구현하실 수 있습니다. 젠데스크는 또한 이렇게 계속 지속적으로 변화하는 트렌드나 비즈니스 프로세스에 능동적으로 대응하실 수 있게 파워풀한 비즈니스 규칙을 제공하는데요. 제가 파워풀하다고 말씀드렸지만 파워풀한 것뿐만 아니라 모든 이런 규칙은 포인 앤 클릭으로 관리자분들이 다 설정이나 변경을 하실 수 있기 때문에 이런 변화에 민첩하게 대응하실 수 있고, 그것은 즉 우리 비즈니스에 가장 최적화된 비즈니스 규칙을 그냥 처음에 도입할 때뿐만 아니라 지속적으로 유지할 수 있다는 것입니다. 네, 결론적으로 젠데스크를 통해 비즈니스에게 가장 중요한 것은 필요한 정보를 부서나 팀에 편차 없이 공유하고 동기화하는 것뿐만 아니라 이런 고객의 일련의 모든 여정 속에 있는 데이터를 다 한 곳에서 적시적소에 활용하실 수 있게 하는 것입니다. 바로 이것을 젠데스크를 통해서 구현하실 수 있게 됩니다. 또한 젠데스크의 풍부한 에코시스템을 활용하실 수 있는데요. 앞서서도 잠시 말씀드렸지만 저희 마켓플레이스에 있는 900개가 넘는 다양한 앱들이 있고, 각 비즈니스마다 그 유니크한 니즈, 우리가 필요한 고객 접점 채널, 우리 상담원들이 필요한 여러 가지 다양한 기능과 앱들을 저희 마켓플레이스에서 바로 다운로드 받아서 민첩하게 그런 상담원분들이 원하시는 거, 고객분들이 원하시는 거에 반응을 하실 수 있습니다. 그뿐만이 아니라 저희 젠데스크에서 제공하는 파워풀한 API를 통해서 기관계 시스템도 연동을 하여서 뭔가 우리 회사에서 비즈니스에서 갖고 있는 데이터를 다 같이 활용하고 동기화하실 수도 있습니다. 네, 지금까지 젠데스크가 어떻게 핵심적인 CX 요소를 위해 도움을 드리는지 3가지 관점에서 구체적으로 살펴봤습니다. 첫 번째, 젠데스크는 고객이 쉽게 원하는 채널로 문의할 수 있도록 도와드립니다. 두 번째, 상담원 관점에서 이런 다양한 채널의 문의를 효율적으로 처리할 수 있는 통합된 인터페이스를 젠데스크는 제공해 드립니다. 그리고 마지막으로 3번째는 비즈니스가 이런 끊임없이 변화하는 CX 트렌드, 그리고 계속 높아지는 고객분들의 기대치에 부합하기 위해 젠데스크를 통해 데이터 기반 결정을 내리고 민첩하게 그 변화에 대응할 수 있는 이런 플랫폼을 젠데스크가 제공한다고 제가 말씀을 드렸습니다. 네, 이렇게 지금까지 여러 가지 정보를 말씀드렸지만 저희가 고객분들에게 실제적으로 가장 많이 받는 질문 2개를 또 추려서 실제 화면과 같이 조금 더 설명을 해드리고 싶은 마음이 있어서 지금 Q&A 세션을 준비해봤는데요. 첫 번째 저희가 고객분들에게 가장 많이 받는 질문은 저희가 지금까지 이렇게 막 젠데스크를 소개해 드렸는데 그래서 젠데스크로 재택근무도 가능할 것 같은데 재택을 하면서 전화 응대도 가능하신지 또 많이 물어보십니다. 정답은 가능하다입니다. 일단 젠데스크는 클라우드 기반 솔루션이기 때문에 인터넷이 가능한 환경이라면 상담원분들이 어디 있든지 젠데스크에 접속해서 문의를 처리하실 수 있고요. 그리고 또한 젠데스크 토크 같은 저희가 젠데스크에서 제공하는 클라우드 기반 CTI 솔루션이나 다른 서드파티 CTI 솔루션을 연동하신다면 상담원분들이 재택에서도 전화 응대를 하실 수 있습니다. 그거를 위해서 제가 지금 젠데스크 톡 데모를 잠시 보여드릴 건데요. 젠데스크 톡을 사용하시면 이렇게 고객이 전화를 걸었을 때 IVR과 안내 멘트들이 나옵니다. 이런 것을 젠데스크 토크를 사용하신다면 다 관리자분들이 저희 설정을 통해서 간편하게 포인 앤 클릭으로 구현하실 수 있고요. 이런 안내 멘트도 모두 다 mp3 파일로 바로 녹음해서 업로드하면 이렇게 즉각 반영을 하실 수 있습니다. 여기서 이제 IVR을 통해서 고객분들이 내가 원하는 문의를 선택하면은 그게 상담원한테 라우팅이 되고, 이제 우측의 상담원 영역을 보시면 상담원은 옴니 채널 솔루션이기 때문에 다른 채널의 문의를 처리하시다가도 전화가 오면 우측 상단에서 이렇게 노티피케이션이 뜹니다. 그래서 어떤 고객이 전화했는지 보실 수 있고, 여기서 수락 버튼을 누르시면 전화를 받으시는 거고요. 그와 동시에 자동으로 젠데스크 티켓이 열립니다. 젠데스크 티켓은 제가 아까 말씀드렸지만 하나의 문의이고요. 이 화면에서 제가 말씀드린 고객 정보, 상호작용을 통해 이 고객이 과거 어떤 문의를 했는지, 기타 등등 제가 말씀드린 모든 젠데스크의 기능을 다 활용하시면서 응대를 하실 수 있고요.
고객이 전화를 끊거나 상담원이 전화를 끊으면 그와 동시에 티켓에 이렇게 녹취 파일이 업데이트돼서 상담원이나 관리자분들이 추후에 이 티켓에 들어와서 어떤 대화를 나누는지 들으실 수도 있습니다. 이렇게 젠데스크를 통해서 재택에서도 전화 응대를 효율적으로 하실 수 있다라고 말씀을 드리고 싶었고요. 지금 보시는 화면은 다시 한번 말씀드리지만 젠데스크 톡 기반 데모이고 외부 CTR을 연동해도 똑같은 방식으로 동작한다라고 알아주시면 좋을 것 같습니다. 저희가 두 번째로 많이 받는 질문은 실제로 제가 아까 줌으로 원격 지원이 가능하다 했는데 원격 지원이 가능하다 말씀드렸는데 이게 어떻게 동작하는지 잘 모르겠다, 감이 안 온다 하셔서 제가 실제로 데모를 준비했습니다. 지금 데모는 아까는 제가 줌을 말씀드렸지만 저희 마켓플레이스에 이런 원격 지원을 할 수 있는 여러 가지 솔루션이 있고요. 그중에 블리츠라는 앱을 통해서 데모를 보여드리겠습니다. 블리츠라는 앱을 설치하시면 상담원분들이 이렇게 젠데스크 화면에서 고객과 대화를 하다가 채널은 상관없습니다. 다시 한번 말씀드리지만 전화를 하던 채팅을 하던 온라인 문의든 고객과 대응을 하다가 고객님 지금 이 문제에 제가 원격으로 바로 접속해서 비디오를 보면서 함께 도와드리겠습니다. 가능하십니까? 라고 했을 때 고객이 가능하다 하면 블리츠라는 앱을 통해서 바로 고객에게 인비테이션 링크를 보내거나 문자를 보내실 수 있습니다. 이렇게 인비테이션 보내기 버튼을 누르면 상담원 입장에서는 이제 원격 세션, 비디오 세션을 위해서 이렇게 창이 하나 뜨는 것을 확인하실 수 있고요. 고객 입장에서 좌측에 보시면은 이렇게 문자가 오신 것을 볼 수 있습니다. 이 문자에 있는 링크를 접속하면 비디오 세션이 바로 시작되고요. 아주 다양한 옵션들을 제공합니다. 어떤 고객분들은 비디오가 켜지는 게 되게 부담스러울 수 있기 때문에 서로 비디오를 끌 수도 있고 상담원을 킬 수도 있고 음성도 지원이 가능하고요. 따라서 전화가 아니더라도 채팅을 하다가도 원격 지원을 이제 말을 하면서 하실 수 있고 그 외에도 이미지를 캡처한다거나 이미지에 노트를 남긴다거나 등등 다양한 작업을 하실 수 있습니다. 이런 식으로 고객에게 아주 자연스럽게 원격 지원을 하실 수 있도록 저희 젠데스크는 구현을 하실 수 있습니다. 네, 이렇게 제가 지금까지 준비한 세션은 다 마무리되었습니다. 젠데스크는 CX 트렌드를 선도하는 기능을 매 분기별 출시합니다. 올해는 1분기에 저희가 출시되는 기능들에 대해서 더 상세한 설명을 드리기 위해 3월 16일에 What's New라는 웨비나를 진행하는데요. 지금 화면에 보이시는 등록 링크를 통해서 사전 등록을 하시면 참석하실 수 있고 아주 저희가 지금 매번 내놓는 혁신적인 기능들, 더 많은 정보들을 확인하실 수 있습니다. 그 외에 기타 오늘 저희가 말씀드린 내용에 대해 추가적으로 궁금하거나 문의사항이 있으시다면 화면에 보이는 문의처로 연락을 주시면 저희가 성실히 답변을 드리도록 하겠습니다. 네, 이어서는 이승원 컨설턴트님께서 실제 젠데스크를 사용하시는 고객 패널분들과 함께 토론을 진행해 주시도록 하겠습니다. 이번 시간은 2021년 CX 트렌드 웨비나 고객 패널 토론 세션입니다. 오늘 우리는 글로벌 및 한국의 CX 트렌드에 맞춰 코로나로 인한 급격한 변화에 잘 대처하고 2021년에도 이어지는 불확실성을 대비하기 위해 착실히 준비하고 있는 기업들의 이야기를 들어보겠습니다. 저는 오늘 사회를 맡은 젠데스크 커스터머 석세스 팀 이승원입니다. 이 자리에 고객 4분을 모셨습니다. 메가존 한승찬 이사님, 슈피겐 코리아 김지혜 팀장님, 안랩 이지훈 부장님, 그리고 왓차의 김초롱 매니저님입니다. 이번 토론은 패널 토론 방식으로 제가 질문을 하고 호명하면 참석자분들이 차례로 대답해 주시면 됩니다. 먼저 간단하게 회사 및 부서 그리고 본인 소개를 부탁드립니다. 먼저 안랩 이지훈 부장님. 네, 안녕하십니까. 안랩에서 기술 지원과 젠데스크 관련 업무를 맡고 있는 이지훈이라고 합니다.
네, 반갑습니다. 다음으로 슈피겐코리아 김지혜 팀장님. 네, 반갑습니다. 저는 슈피겐코리아 글로벌 고객 서비스팀의 김지혜 팀장입니다. 네, 반갑습니다. 다음은 반갑습니다. 왓챠 김초롱 매니저님. 네, 안녕하세요. 저는 왓챠의 CS팀 매니저를 맡고 있는 김초록입니다. 네, 반갑습니다. 마지막으로 메가존 한승찬 이사님. 네, 안녕하세요. 메가존 클라우드의 글로벌 성장 조직을 담당하고 있는 한승찬이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 이제 본격적으로 시작해 보겠습니다. 첫 번째 주제입니다. 2020년 고객 서비스 변화 및 대응에 관한 비즈니스 측면에 관한 것인데요. 2020년 고객 서비스 변화의 가장 큰 동인은 무엇보다도 코로나입니다. 유럽의 국경 봉쇄령, 미국의 이동 금지령, 한국의 사회적 거리두기 등 다양한 통제로 온라인으로 비즈니스가 이전하고 이에 따른 고객 문의량도 급증했습니다. 조사 결과를 보면 2019년 대비 무려 20%가 증가했다고 합니다. 관련하여 어떠한 변화가 있었는지 궁금합니다. 특히 먼저 슈피겐코리아 김지혜 팀장님한테 여쭤보고 싶은데요. 특히 슈피겐코리아는 아마존과 같은 글로벌 이커머스를 통해서 비즈니스를 하고 있는 것으로 알고 있는데 이 부분도 같이 설명해 주실 수 있을까요? 네, 우선 저희 회사에 대해서 잠깐 소개를 해드리자면 아시는 분들도 계시겠지만 저희 슈피겐코리아는 스마트폰 케이스, 또 보호 필름, 모바일 액세서리를 주로 판매하고 있는 유통 채널이라고 보시면 되고요. 저희 회사에서는 아마존이라는 글로벌 유통 채널을 통해서 미국뿐만 아니라 북미 쪽, 유럽 쪽, 또 아시아 쪽도 아마존 전략을 통해서 제품을 판매하고 있는 회사인데요. 작년 같은 경우에 코로나가 발발하고 나서 사실상 조금 어려움이 있었습니다. 방금 과장님께서 말씀해 주신 것처럼 저희 같은 경우에 유럽에 주로 있는 고객들에게 제품을 실제로 온라인을 통해 판매를 해야 되는 입장에서 유럽 자체가 국경이 봉쇄된다던가 아니면 이동 금지가 된다든가 이러한 어려움으로 인해서 실제로 온라인 유통 채널을 통해서 제품을 주문하신 고객들이 제품을 받지 못하거나 배송 자체가 지연이 된다거나 아니면 특수 지역에 있는 고객분들께서 아예 반품도 못하는 상황이 많이 발견이 되었고요. 그런 고객들의 메시지 자체가 저희에게는 이메일이나 아마존 바이어 메시지라는 채널을 통해서 들어오게 되는데 저희는 채널 리플라이라는 제3자 앱을 통해서 젠데스크와 연결해서 고객의 주문 상태, 고객의 배송 상태 이런 모든 오더 스테이터스를 확인할 수 있는데 작년 같은 경우에 특히나 젠데스크 시스템이 없었더라면 제가 유럽 전체와 또 이제 아시아 및 북미 지역 일부도 저쪽에서 관리를 하고 있는데 이러한 커스터머 서비스를 하는 입장에서 굉장히 힘이 들었을 것 같아요. 그리고 작년 데이터를 좀 보면 증가한 문의량이 주로 아까도 말씀드린 배송 관련과 반품 관련 또 이런 이동 지역 제한에 따른 고객이 연락이 취할 수 없는 사태 이런 상황에 대해서 고객 문의가 급증을 하였기 때문에 저희는 시스템을 좀 전환해서 제품을 판매하는 데 있어서도 기본적인 문의들에 대한 답변들을 매크로 시스템을 이용해서 답변을 마련해서 고객들에게 전달할 수 있었고요. 특히나 한국이 지역적 위치가 중국에 가까운 또 우한 지역이 아시아 어딘가에 있다라고 느끼는 외국 고객들이 저희한테 제품이 제조사가 어디인지 또 패킹된 제품을 받았을 때 패킹 상태에 감염 우려가 없는지 이런 정보를 요구하는 고객들이 상당히 많이 있었기 때문에 전문적인 정보를 바탕으로 해서 해외 CDC나 또 WHO에서 제공하는 이러한 기관들의 공신력 있는 정보를 바탕으로 해서 고객들에게 올바른 메시지를 전하도록 노력을 많이 했던 기억입니다. 예, 답변 감사합니다. 그럼 이번에는 왓챠 김초롱 매니저님 답변을 들어보겠습니다. 코로나로 OTT 서비스는 급부상했다는 건 아마 여기 계신 모든 분들이 알고 계실 텐데 어떠한 변화가 있었는지 궁금합니다. 네, 기존에도 왓챠 가입자 수가 꾸준하게 증가하고 있었지만 그 작년 코로나를 계기로 가파르게 증가했어요. 그리고 다양한 콘텐츠와 프로모션으로 인해서 가입자 수가 더 늘어났고 이에 따라 자연스럽게 고객 문의량도 많아졌습니다. 이전에는 이메일, 문자, 그리고 전화로 응대를 했었지만 한정된 CS팀 인원으로서
특정한 문의를 대응하기 위해서는 다른 방법을 도입해야 하더라고요. 그래서 젠데스크를 도입하게 되었고 이메일 대신 왓챠 앱 그리고 웹 내에서 문의하고 답변을 받는 방식으로 변경됐어요. 변경된 후에는 고객들 입장에서는 문의하는 방식이랑 답변을 받는 방식이 좀 더 용이해졌고 CS팀은 12월에 문의량이 기존 대비 최대 2.5배까지 증가를 했지만 젠데스크의 다양한 기능을 통해서 잘 운영할 수 있었습니다. 네, 답변 감사합니다. 이번에는 안랩 이지훈 부장님 답변을 들어보겠습니다. 제가 알기로 안랩은 기존의 젠데스크를 사용하시다가 작년 통합 프로젝트를 수행하고 2020년 12월에 오픈했다고 알고 있는데 이 프로젝트도 간단하게 소개해 주시면 좋겠습니다. 네. 네. 안랩은 알고 계신 분들은 좀 아시겠지만 V3 백신하고 관리 솔루션, 그리고 소프트웨어, 하드웨어 같은 장비들을 제조, 판매하고 있는 회사입니다. 팬데믹 이후에 비즈니스 환경이 좀 많이 어려워졌는데요. 안랩은 이제 기본적으로 1년 단위의 서브스크립션 위주의 비즈니스를 좀 하고 있습니다. 제가 사실 영업부서가 아닌 기술지원부서라서 정확한 수치로 말씀드리긴 좀 어렵습니다만 코로나로 인해서 비즈니스 환경이 매우 좀 극적으로 변화했다는 것은 모두 공감하실 겁니다. 하지만 안랩은 잘 대응하고 있다고 봅니다. 간단히 먼저 안랩의 현황을 좀 공유드리자면은 안랩은 2017년에 젠데스크를 좀 오픈을 해서 2018년부터 파트너사와 대응을 위해서 이제 젠데스크에서 웹 티켓을 처리를 하기 시작을 했습니다. 예, 한국에서는 좀 젠데스크와 인연이 좀 있었네요. 예, 그리고 작년 12월에 이제 대고객 서비스를 오픈해서 메일, 웹, 전화 티켓을 젠데스크를 통해서 고객 문의를 처리를 하고 있고요. 지금 상황을 보니까 고객 문의까지 해서 월별로 한 5배 정도 이제 문의량이 증가한 것으로 좀 보입니다. 네. 네, 답변 감사합니다. 마지막으로 메가존 한승찬 이사님 답변을 들어보겠습니다. 아무래도 코로나 때문에 클라우드 시장이 더 확대되고 고객분들의 관심도 쏠렸을 거라고 생각이 드는데 혹시 내부에서는 어떠한 변화가 있었는지 알고 싶습니다. 네. 저희 메가존 클라우드의 경우에는 이제 기업 고객분들께 클라우드 인프라 운영 관리 서비스를 포함한 디지털 전환을 위한 기술 그리고 비즈니스 서비스를 제공하고 있는 기업입니다. 사실 저희는 이제 저희 고객군이 사실 디지털 네이티브 기업부터 글로벌 엔터프라이즈까지 굉장히 다양하기 때문에 사실은 산업군에 따라서는 근본 코로나 영향이 굉장히 제한적이었거나 오히려 기회가 되었던 고객사들, 예를 들어서 우한영제, 배달행족 같은 배달이라던가 마켓컬리어 같은 커머스 이런 고객분들도 사실 계시다 보니 결과적으로 저희 사업은 좀 견조하게 성장하고 있는 편이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 저희가 사실 젠데스크 활용과 관련해서는 저희가 작년에 시리즈 B 투자를 유치하고 나서 일본, 홍콩, 베트남 이런 쪽으로 해외 사업을 계속 확장해 나가고 있는데요. 이 사업 확장에 따라서 사실 기술 지원을 좀 컨solidate 할 필요가 있겠다라는 부분들 때문에 저희 글로벌 서비스 데스크를 젠데스크 기반으로 통합하는 그런 과정들을 좀 진행하고 있었고요. 사실은 이 찰나에 발생한 코로나의 영향에 자연스럽게 사실은 저희는 이 젠데스크 기반으로 워크 프롬 홈으로 뭔가 일할 수 있는 준비들 이런 것들이 가능했기 때문에 사실 중단 없이 저희 기술 지원과 고객 지원 서비스가 제공 가능했던 것 같습니다. 그래서 결과적으로 저희는 이런 과정들을 거치면서 국내외 웹, 이메일 등등 여러 채널을 통해서 저희 젠데스크랑 통합되어 있는 여러 채널로부터 2배 이상의 고객 문의가 꾸준히 유입되고 있는 걸로 보고 있습니다. 네, 답변 감사합니다. 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 이번에는 비즈니스 측면의 고객 서비스 변화가 아니라 조직 또는 상담원에게 어떠한 변화가 있었는지도 알고 싶습니다. 젠데스크도 작년 2월부터 전 직원이 재택근무를 하고 있습니다. 저희가 조사한 바에 의하면 고객 서비스 조직의 50%가 완전한 재택근무를 하고 있다고 합니다. 아무래도 재택근무를 문제없이 성공적으로 운영하기 위해서는 회사 또는 조직 차원에서 적절한 지원과 도구가 필요하다고 생각이 듭니다. 이와 관련된 사례가 궁금한데요. 이번에는 먼저 안랩 이지훈 부장님께 질문을 드리겠습니다. 안랩에서는 이러한 고객 서비스 조직, 이 상담원들에게 어떠한 변화가 있었는지 혹시 알려주실 수 있을까요? 네, 저희가 이제 앞서 말씀드린 작년 12월부터 저희가 이제 젠데스크 기반의 콜 앱을 구축을 했고요. 이에 따라서 지금 말씀드리자면 이제 전화 상담원은 100% 재택이 가능해졌습니다. 이게 저희가 작년에 이제 구로 콜센터에서 좀 약간 집단 감염 사건이 발생한 이후로서 기업 내부에서 상담센터 운영하기가 참 고민이 많았어요. 그래서
상담원도 마스크 쓰고 상담하는 것도 어렵고 갑갑하고, 그리고 또 이게 재택근무가 어렵다 보니까 순환근무로 업무가 이제 몰리는 경우가 좀 많았었는데요. 지금 이제 현재 상담원들이 지금 본연의 집에서 각자 고객의 전화를 받고 문의를 처리를 하고 있기 때문에 근무 환경이 많이 개선되었다고 봅니다. 저희가 이제 이 프로젝트가 작년 초부터 이제 시작을 했는데요. 사실은 이제 코로나 이 팬데믹 이전에 좀 시작한 프로젝트였는데, 이 프로젝트를 좀 돌이켜 보니까 이 옴니채널 기반의 고객 지원 솔루션이 갖춰지지 않았더라면은 지금 되게 많은 좀 리스크가 있을 거다고 봅니다. 그래서 지금 이 옴니채널 솔루션으로 저희가 구축한 이후로 많은 좀 혜택을 좀 보고 있고 좀 간편해진 부분이 좀 있습니다. 네. 예. 상담원들 만족도도 높았다니 참 다행입니다. 다음은 메가존 한승찬 이사님께 질문을 드리겠습니다. 제가 알기로 프로젝트 이름이 젠데스크 리프레시라고 알고 있고 그걸 리딩하고 계신다고 알고 있는데 네. 이 프로젝트도 간단하게 소개해 주시면 좋겠습니다. 네, 저희 사실 리프레시는 내부적으로 진행했던 프로젝트의 프로젝트 코드였었는데요. 앞서서 얘기 드렸던 것처럼 저희 경우에는 사실 다양한 사실 젠데스크를 여러 가지 서비스별로 사실은 기존에 활용을 좀 하고 있었었고요. 근데 이런 것들을 저희가 특히 이제 해외 사업이 확장되면서 사실은 늘어나는 데스크를 계속 둘 수는 없겠다 해서 사실 이런 부분들을 하나로 통일할 필요가 있겠다. 그래서 메가존 클라우드를 통한 고객 지원과 고객 기술 지원은 좀 일관된 고객 경험 주는 게 굉장히 중요하겠다라는 부분들 때문에 이제 추진됐던 프로젝트라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 저희가 기본적으로 서비스별로 국가별로 흩어져 있던 이 고객 문의와 기술 지원 이런 것들을 다 통합을 하는 과정들에 있어서는 당연히 고객을 응대하는 프로세스 변화도 좀 필요했던 것 같고요. 그리고 그 프로세스에 맞추어서 최적화된 조직 구성은 어떻게 될 것이냐에 대한 고민도 굉장히 많이 했었습니다. 저희가 특히 이제 사업이 한국이 아니라 이제 해외로도 확장되면서 저희 말하는 이제 24/7 서비스의 고객 응대를 위해서 사실 한국에 있는 조직 그리고 각 국가에 있는 조직 이런 분들과도 사실 커뮤니케이션도 굉장히 중요했던 것 같고요. 그리고 이제 뭐 나라와 상관없이 서비스와 상관없이 그리고 유입 채널과 상관없이 동일한 경험을 어떻게 줄 것이냐라는 측면에서는 사실은 이 서비스 데스크에 축적되어 있는 고객 데이터도 있지만 사실은 연관되어 있는 다른 시스템들과의 통합 이 부분도 굉장히 저희가 중요하게 보고 이런 것들을 다 표준화된 형태에서 고객 대응을 어떻게 할 것이냐에 대한 고민을 초기에 많이 했던 것 같고요. 이제 그런 것들이 단순히 이제 툴이 도입되고 끝나는 게 아니라 진짜로 툴을 잘 쓰기 위해서는 조직과 프로세스와 이런 것 전반적인 것들이 확실히 따라가지 않으면은 '성공적으로 추진되기 어렵겠구나.'라는 좀 레슨런이 있었던 것 같습니다. 예. 답변 감사합니다. 다음은 왓챠 김초롱 매니저님 혹시 어떠한 변화가 있었는지 알려줄 수 있을까요? 네. 마차도 작년 2월부터 코로나 단계별로 재택근무가 시작됐고 CS팀도 전원 자율적으로 재택근무를 할 수 있었는데요. 재택근무 시 가장 중요한 것은 같이 일하는 동료들과의 상호 신뢰와 비대면 상황에서의 원활한 의사소통이더라고요. 그래서 왓챠는 기존에도 직원들 간의 의사소통 대부분이 메신저, 위키, 캘린더와 같은 협업 툴에서 활발히 이루어졌고 이 협업 툴의 대부분 채널들이 전 직원들에게 오픈되어 있는 상태였기 때문에 코로나로 인해 갑작스럽게 재택근무를 시작하게 되었을 때도 커뮤니케이션에 큰 불편함은 없었어요. 그리고 회의랑 스크럼, 면접은 화상콜로 해결할 수 있었고요. 재택근무 가이드가 복잡하면 오히려 역효과가 나기 때문에 직원들의 신뢰를 기반으로 잘 짜여진 체계적이고 명확한 가이드라인이 제공되었고요. 수시로 근무 여부를 확인하거나 업무 일지를 작성하지 않고 각 팀 내에서 스크럼 때 본인이 할 일, 그리고 한 일 등을 공유했고요. 불편하고 비효율적인 면이 있다면 누군가 제안을 하고 계속 수정되고 다듬어졌어요. 그리고 CS팀에서 고객들과 의사소통을 할 때도 젠데스크랑 문자 서비스를 사용했기 때문에 재택근무하는 데는 큰 지장이 없었어요. 그리고 젠데스크에서 제공하는 다양한 기능들은 CS 팀원들이 사무실이라는 한 공간에 있지 않더라도 담당하고 있는 문의가 서로 뒤엉키지 않고 각자 잘 팔로우할 수 있는 데 많은 도움이 되었습니다. 예를 들면 굳이 화상콜까지 할 필요가 없는 간단한 내용에 대해서는 젠데스크 내에 있는 내부 메모 기능을 활용을 해서 CS 팀원 간의 맥락 오해 없이 업무를 처리할 수 있었고
그 외에 논의가 필요한 부분은 메신저나 화상콜을 통해서 의사소통을 했어요. 그리고 젠데스크에서 티켓을 상황별로 즉 보류나 대기, 해결로 상태 관리를 할 수 있었기 때문에 이전에 이메일로 고객 문의를 관리할 때보다 더 팔로우업을 잘 할 수 있었던 것 같습니다. 답변 감사합니다. 마지막으로 슈프겐코리아 김지혜 팀장님 혹시 내부의 고객 서비스 팀에 어떠한 변화가 있었는지 궁금합니다. 네, 저희 같은 경우는 해외 글로벌 서비스를 하고 있기 때문에 아무래도 해외 고객들에 대한 서비스를 강화하기 위해서 좀 노력을 많이 했는데 이러한 과정에서 컨택트 센터를 새로이 2019년에 도입을 해서 그런 프로세스를 가지고 티어 1, 티어 2, 티어 3 베이스로 해서 프로세스를 진행하고 있는데요. 아시겠지만 티어 1 같은 경우에 가장 간단하게 고객 접점 과정에서 들어오는 질문들에 대한 답변을 매크로를 이용해서 답변을 내보내게 돼 있고 조금 더 복잡하거나 난이도가 있는 고객 질문들 또 해결해야 되는 다른 협업이 필요한 내용에 대해서는 티어 2나 티어 3에서 저희 본사 인하우스 팀원들이 논의를 통해 답변을 하고 있습니다. 네, 이러한 과정은 사실은 코로나 이전 상태에서는 당연히 서로 대면을 하고 회의를 하고 미팅을 하고 해서 고객에게 가장 바른 대응을 하기 위해서 노력하는 과정들이 있었는데요. 사실 2020년 2월 들어서 프랑스에 있는 고객이 처음에 신종 코로나 바이러스에 대해서 문의를 해왔을 때에도 굉장히 낯선 감염병이고 또 이 바이러스 정체를 저희가 전혀 알 수 없는 상태로 고객에게 기본 답변만 할 수 있었는데 시간이 지나면서 제가 느끼게 된 게 저희 회사에도 컨택센터가 있긴 하지만 BPO 시스템을 갖춘 컨택센터의 직원들이 같이 함께 업무를 함으로 인해서 이런 데 대해서 효율성을 조금 높일 수 있는 방법으로서 젠데스크가 가장 큰 역할을 했다고 보여집니다. 그 이유는 아시다시피 유럽의 경우 GDPR이라는 개인정보보호법이 굉장히 발달이 돼 있어서 특히 고객의 정보를 다룸에 있어서 보안이 매우 중요한데요. 처음 2019년도 하반기에 젠데스크 도입을 검토하면서 다른 어떤 프로그램보다도 어떤 솔루션보다도 개인정보 보호에 관련된 시스템이 매우 안전하다고 보여지고 있었고 또 이런 안전성 관련해서 인증을 획득한 그런 데이터들이 있어서 제가 주력으로 젠데스크 추진을 했었고요. 그리고 저희 컨택 센터인 경우는 아웃소싱 업체로서 저희와 실질적으로 이제 대면에서 업무를 하는 것에 대한 우려가 좀 있었는데 아시겠지만 우리 국내 환경도 컨택 센터 자체의 감염 우려성이 매우 많이 대두되던 상황이었고 거기에 있는 직원들의 안전과 이런 보안 문제도 있었기 때문에 2020년 상반기에 빠르게 재택으로 전환 근무를 도입을 했습니다. 그래서 상담사 전원이 전부 다 집에서 젠데스크 계정을 가지고 로그인을 해서 로그인한 상태에서 전업 업무를 할 수 있도록 그렇게 시스템이 모두 지원이 되었고 이러한 과정에서 보안 문제라든가 아니면 고객과의 어떤 이슈라든가 업무를 처리함에 있어서 상당히 많은 도움이 되었던 것 같습니다. 또 저희 같은 경우는 이런 BPO 컨택센터의 인원들이 처음부터 인원이 많이 있었던 게 아니고 저희 비즈니스가 유럽에서 또 아시아 지역으로 확대가 됨에 따라 비즈니스 형태가 좀 변화가 있었고 확대되는 그러한 경우가 있었기 때문에 회사 내에서도 젠데스크를 좀 다양하게 활용을 했어야 되는데요. 저희가 기존에 이용하고 있던 내부 메모라는 이런 기능을 좀 더 활용하기 위해서 라이트 에이전트라는 상담사의 권한을 좀 더 확대해서 라이트 에이전트 같은 경우 한 7, 80명 정도의 인원을 쓰고 있었다 그러면 100명 가까이 되는 라이트 에이전트 권한을 각 회사 내 관련 조직, 유관 부서에 모두 공유를 했습니다. 그래서 보다 더 원활한 소통이 되어 고객들에게 최상의 서비스를 제공할 수 있도록 신속하고 정확한 답변이 제공될 수 있도록 노력을 많이 기울였고요. 특히나 도움이 됐던 것은 품질 관련 부서라든가 비영업 조직들이 있는데요. 이런 비영업 조직은 사실 저희가 라이트 에이전트 기능을 쓰지 않았고 젠데스크라는 프로그램을 저희가 도입해서 고객 서비스를 하고 있다는 사실을 잘 모르셨을 텐데 이런 유관 부서에게도 라이트 에이전트 기능을 부여함으로 인해서 오히려 대면으로 회의를 하고 뭔가 커뮤니케이션을 했던 시대보다는
시간보다는 훨씬 더 좀 더 원활한 소통과 고객 CS 처리에 도움이 되었어요. 그리고 또 미국 지사가 있는데 미국 지사와도 저희가 소통할 일이 많이 있는데요. 아마존 북미 지역 서비스는 미국에 있는 지사의 시스템이 담당을 하고 있는데 유럽 고객이나 아시아 고객이 저희 대표 메일을 통해서 미국 쪽에 연락하는 경우가 많이 있고 또 관련해서 이슈가 발생하는 경우에 서로 소통할 일이 많은데 물론 화상회의나 다른 전화나 이런 시스템을 통해서 얘기를 할 수도 있겠지만 미국에 있는 미국 지사의 시스템과 보다 유기적인 관계를 이어나갈 수 있었던 거는 저희가 도입한 젠데스크 시스템 내에 사이드 컨버세이션이라는 또 유용한 기능이 있어서 이 사이드 컨버세이션 시스템을 통해서 보다 더 적극적으로 이슈를 다룰 수 있었고 고객에게 신속하고 더 정확한 답변을 제공할 수 있어서 저에게는 매우 큰 도움이 된 것 같습니다. 상세한 설명 감사드립니다. 내 외부에서 많은 변화가 있었을 텐데 말씀해 주신 네 분 모두 젠데스크로 또 다양한 도구를 사용해서 그러한 변화에 잘 대처할 수 있어서 저도 한편으로 참 다행이라 생각이 듭니다. 마지막 주제로 2021년 아직도 코로나가 우리 곁에 있지만 포스트 코로나 시대라고 보통 말합니다. 그래서 포스트 코로나 시대를 준비하면서 고객 서비스 혹은 고객 경험에 있어서 어떠한 전략 또는 목표를 가지고 계신지 궁금한데요. 이번에는 먼저 왓챠 김초롱 매니저님께 질문을 드리고 싶습니다. 네, 고객센터라 하면 제품을 사용하면서 겪는 불편을 해결해주는 후 대응 영역이라고 생각을 하기 쉽지만 사실 사용자가 브랜드를 인지하고 탐색하고 앱을 설치하는 단계부터 발생할 수 있는 고객 경험과 불만에 대해서도 케어를 해야 되더라고요. 즉 CS팀은 모든 단계에서 관여를 해야 되는데요. 이를 위해 단순히 문의에 대해 빠르고 정확하게 답변하는 것을 넘어서 VOC를 바탕으로 고객 경험 전반에 걸쳐 만족스럽고 일관된 경험을 할 수 있도록 노력할 예정이에요. 그리고 작년에 일본 시장에 왓챠 서비스를 출시를 했고 앞으로도 글로벌 진출을 계획하고 있는데 이때 각 국가에서 많이 사용되는 메신저를 연동한 상담이랑 다국어 상담 지원을 젠데스크로 잘 활용할 수 있을 거라고 예상하고 있습니다. 네, 답변 감사합니다. 다음으로 안랩 이지훈 부장님 혹시 답변 가능하실까요? 네네. 저희가 이제 올해 내부적으로 익스플로러로 이제 보고서를 뽑아보면서 흥미로운 보고서가 하나 나왔는데요. 저희가 이제 사회적 거리두기 단계가 이제 격상이 되면 될수록 어떤 현상이 벌어질까 하는 좀 보고서를 뽑아보니까 저희가 이제 리퀘스터 웨이트 타임이라고 해서 요청자가 기다리는 시간, 에이전트 웨이트 타임이라고 해서 이제 저희 상담원이 기다리는 시간, 두 시간이 모두 다 증가한다는 분석 결과가 좀 나왔습니다. 아직은 직원들이 이제 이 뉴노멀 시대에서 새로운 업무 패턴에 적응하기가 좀 어려워서 지원하는 시간이 좀 많이 딜레이가 되고 있다고 보고 있고요. 저희한테는 이제 사회적 거리두기 격상이 되면 될수록 어떤 적절한 대응 방안이 나와야 한다. 이런 챌린지로 좀 보고 있습니다. 저희가 이제 2021년도에는 이제 여러 가지 고민을 하고 있는데요. 그 중에서 이제 고객 서비스 채널을 확대하고자 채팅 채널을 좀 도입을 하려고 하고 있습니다. 저희가 이제 지금 현재로서는 이제 전화, 웹, 그리고 메일로서 지원을 하고 있는데요. 전화 지원이 이제 젠데스크로 이제 이관이 되면서 보니까 전화 건수라든가 비중이 좀 상당히 높은 편에 있습니다. 이 부분을 조금 이제 채팅 쪽으로 넘기고 여러 가지 채널을 고객한테 제공을 하면서 저희 이제 고객 서비스를 향상시키고자 하는 좀 측면이 좀 있습니다. 그리고 저희가 이제 고객 서비스도 오픈을 했기 때문에 기존에 있는 이제 기술 문서들을 이제 저희는 이제 기본적으로 안랩닷컴이라는 홈페이지에서 FAQ를 제공을 했었는데요. 이런 문서들을 전부 다 이제 ask.anlab.com이라는 젠데스크 기반의 이제 도메인에다가 저희가 이제 KB 문서로 이관을 했고요. 이 문서들을 바탕으로 전화 상담을 하면서도 이 링크를 보아주십사 하고 링크 제공도 하고 메일도 같이 보내면서 이제 온라인 지원이 많이 좀 용이해졌다고 봅니다. 저희는 이제 2021년을 좀 챌린지를 하는 한 해라고 좀 보고 싶고요. 저희가 이제 고객 지원 서비스를 오픈을 하다 보니까 지원 인력 대비해서 이제 티켓 양이 좀 많이 급증을 하는 모습을 보이고 있고요. 이제 제품도 많이 저희가 이제 제공하는 제품도 많다 보니까
이런 티켓량이 이제 계속 향후에도 증가할 거로 좀 보고 있습니다. 그래서 이제 이러한 것들을 어떻게 대응을 할 것인지를 저희가 이제 분석 보고서를 지켜보면서 적절하게 대응하고자 노력을 할 예정입니다. 예. 답변 감사합니다. 다음으로는 슈피겐코리아 김지혜 팀장님 답변해 주실 수 있을까요? 네. 네, 저희 2021년은 좀 더, 네, 좀 세분화된 목표를 세우고 KPI 달성과 또 저희 팀의 어떤 새로운 시대에 부응하는 그런 팀워크를 발휘하고자 좀 제가 계획을 많이 세웠는데요. 비즈니스에 있어서도 올해에는 좀 더 확장된 지역에 또 확장된 고객군을 목표로 하고 있기 때문에 전사적으로도 그런 비즈니스에 관심이 많이 있고 또 저희 같은 경우에는 아마존뿐만이 아니라 이커머스 유통사 중에 동남아 지역에서 유명한 라자다라든가 쇼피라든가 또 일본에서 아마존 다음으로 가장 많은 사용자들이 이용하고 있는 라쿠텐에도 진출을 이미 했기 때문에 저희 시스템으로서는 해야 되는 그런 목표가 상당히 많이 있습니다. 달성을 해야 되는 그런 목표들이 있는데 지금까지 고객 서비스 목표가 고객의 CS 문의에 대해서 가장 최선의 답을 제공하고 보다 좋은 고객 경험을 위해서 뭔가 목표를 세워서 추진하는 그런 프로세스였다면 이번 2021년도부터는 좀 더 다른 목표가 있다면 앞으로 지금까지 한 1년 반 동안 젠데스크 시스템을 통해서 축적되어 온 고객 데이터를 가지고 이런 데이터를 좀 더 활용할 수 있도록 그리고 여러 지역에서 데이터가 많이 쌓여져 있기 때문에 축적된 데이터 중에서도 어떤 인사이트를 발견할 수 있는 그런 데이터 분석을 통해서 좀 더 고도화된 고객 서비스를 추구할 그런 생각이 있습니다. 또 과거에는 젠데스크 사에서 이미 제공했던 어떤 분석 자료가 있었지만 제가 알기로 작년에 익스플로어 제품이 있었기 때문에 저희도 익스플로어를 도입해서 익스플로어 자체에서 데이터를 활용하는 과정을 많이 생각했고 또 시범적으로 여러 가지 레포트를 생성해서 저희 유관 부서뿐 아니라 전사적으로도 고객 데이터가 어떻게 활용되고 고객의 서비스 개선 또는 제품의 개선에 어떠한 영향을 미칠 수 있는지 이런 과정들도 면밀히 검토를 해서 추진을 하고 있는데요. 올해의 목표가 있다면 아까도 말씀드린 바와 같이 이런 고객들의 어떤 정보를 바탕으로 해서 빅데이터를 분석해서 리포트화하는 과정을 프로세스로 만들어서 보다 더 신중한 접근을 통해서 고객들의 요구를 반영할 수 있도록 그렇게 하는 것에 목표를 두고 있습니다. 또 저희 같은 경우 아까도 말씀드린 것처럼 재택근무가 많이 이렇게 기업들에 도입이 됨으로 해서 저희 같은 경우도 본사는 지금 순환 재택근무를 하고 있는데요. 컨택센터의 특성상 전면 재택을 하고 있어서 조금 더 젠데스크의 다양한 기능들을 통해서 지식 기반 매크로 작성이라든가 아니면 이런 상담사들의 효용 능력, 그다음 언어별로 또 구축해야 되는 시스템들이 있는데 젠데스크 시스템 상에서 동적 컨텐츠를 이용해서 현지 언어로 번역을 해서 고객들에게 전부 다 답변을 내보낼 수 있는 시스템들이 있고 또 두 번째로는 젠데스크 상에서 중요도에 따라서 자동 분류된 메시지들이 우선순위에 따라서 신속한 CS가 대응이 가능하도록 그렇게 할 수 있는 프로세스가 있었고요. 또 멀티 브랜드를 갖고 있는 저희 회사로서는 각 브랜드에 대한 대응을 젠데스크 시스템 상에서 개별로 측정을 해서 고객의 커스터마이징된 답변을 내보낼 수 있도록 어떤 오토메이션 작업이라든가 트리거를 이용한 어떤 답변을 내보낼 수 있는 그런 프로세스를 단순 이용을 하고 있었는데 올해 이후로는 2021년도에는 이런 비대면 CS의 한계에서 젠데스크나 다른 툴을 이용한 보다 효과적인 그런 고객 서비스를 고객 서비스 과정을 구축하고자 노력할 예정에 있습니다. 답변 감사합니다. 마지막으로 메가존 한승찬 이사님 답변을 부탁드립니다. 네, 저희는 21년에 일단 현재 통합 추진했던 프로젝트들을 계속 진행해서 운영 최적화 통해서 꾸준히 고객 경험을 개선해 나가는 과정들에 주안점을 두고 있고요. 그리고 사실 아까 얘기 드렸던 것처럼 저희가 뭐 지역적으로 여러 나라에 사실은 계속적인 확장을 또 계획을 하고 있어서 사실은 뭐
특정 근무를 재택으로 전환하는 이슈가 아니라 사실 저희는 뭐 anytime, anywhere 서비스를 실현하는 게 굉장히 중요해지고 있다라고 보고 있고요. 그래서 젠데스크를 포함한 저희 여러 채널의 디지털화를 계속 진행할 예정입니다. 그래서 단적인 예로 올해 그 아마존 웹 서비스의 이제 서울 리전에 그 출시가 예정돼 있는 클라우드 컨택 센터 서비스 아마존 커넥트와 같은 좀 유연하고 확장성 높은 채널 인프라들을 확장하는 데 좀 초점을 맞추고 있고요. 이 과정을 통해서 저희가 원하는 시점에 원하는 확장력과 언제 어디라도 안전하게 상담 가능한 환경을 구축하는 것, 거기에 저희가 올해는 좀 계획을 두고 있습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 총 3개의 주제, 코로나로 인한 고객 서비스, 비즈니스의 변화, 그리고 내부에서의 변화, 마지막으로 2021년 고객 서비스 아니면 고객 경험 목표 또는 전략을 들어봤는데요. 오늘 이 웨비나 참석하신 고객분들한테 특히 많은 도움이 되었을 거라고 생각합니다. 마무리로 혹시 간단하게 조언해 주실 수 있으면 자유롭게 조언을 부탁드립니다. 없으시다면 이것으로 녹화를 마치도록 하겠습니다. 네, 안내배 이준입니다. 제가 좀 한 말씀 드리겠습니다. 쉽지 않은 시대인 것 같습니다. 저희도 이제 처음 겪는 일이기도 하고요. 기존 작년까지만 해도 클라우드로 간다라는 거, 시스템을 클라우드로 올린다라는 거는 상당히 쉽지 않았어요. 그리고 좀 두려운 일이기도 했고요. 하지만 이제 코로나로 인해서 이제 돌아가는 길이 끊긴 것 같습니다. 기존의 레거시 시스템으로는 고객 지원을 하기가 현재 상황에서는 한계가 있는 것 같고요. 이제는 좀 코로나 클라우드로 통해서 이제 고객 지원 서비스를 좀 한층 더 업그레이드 하시면은 좋을 것 같습니다. 네, 저는 뭐 이런 자리를 마련해 주셔서 감사하고요. 젠데스크와 안랩이 동반자적인 관계에서 이 시기를 잘 극복해 나갔으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 네, 오늘 모두 혹시 한승찬 이사님 네네네. 준비하신 게 있을까요? 네. 저희는 이제 디지털 테크놀로지 서비스를 하던 기업이다 보니까 사실은 많은 기업 고객분들이 저희한테 이제 디지털 아젠다에 대해서 여쭤보시는 경우가 굉장히 많으신 것 같습니다. 사실 이제 디지털 전환이나 이런 것들은 그냥 몇 개 회사의 이제 과제가 아니라 거의 모든 기업이 이제 추구하시는 그 핵심 과제가 되시는 것 같고요. 저희가 사실 이 그 고객 지원 부분의 젠데스크 도입이나 이런 부분들을 쭉 진행을 해보면서 사실 그 더욱더 절감하는 거는 사실은 이런 디지털 툴에 대한 투자가 단기적으로 보면 저희가 겪고 있는 이런 위험한 상황을 극복하기 위한 그 좋은 솔루션으로도 역할을 하긴 하는데요. 근데 사실은 이 기회를 잘 활용하는 게 굉장히 중요한 것 같습니다. 사실 이 기회에 고객 지원 업무를 진짜 디지털화해서 저희가 중요한 거는 고객 경험을 또 앞으로도 계속적으로 좋게 만들어 나갈 수 있는 그 기반이 되는 데이터를 또 확보할 수 있는 주요한 채널이 바로 이 젠데스크와 같은 디지털 툴이 그 역할을 한다라고 보는 것 같고요. 그래서 사실은 이 고객 지원 업무에 대해서 만약에 기업 고객분들이 디지털 투자를 고민하고 계신다라면 그 효용에 대한 가치를 단기적인 부분에서 찾을 게 아니라 사실은 기업 전체의 어떤 데이터 전략 이런 부분하고도 연결지어서 고려해 보시면은 확실한 투자 효과가 있지 않을까라는 생각을 좀 해봤었습니다. 조언 감사합니다. 혹시 왓챠 김초롱 매니저님이나 아니면 슈피겐 김지혜 팀장님께서도 준비하신 게 있으면 편하게 말씀해 주시면 됩니다. 네, 제가 먼저 짧게 말씀드릴게요. 네. 작년 한 해 코로나를 겪으면서 가능했던 일들이 불가능하게 되었고 반대로 불가능했던 일들이 가능하게 되었는데요. 기존에 우리가 해왔던 방식을 바꾸는 건 물론 어렵지만 이에 맞춰서 다양한 업무 툴과 서비스들이 발맞춰 나오고 있기 때문에 이를 기업에서 잘 활용만 할 수 있다면 앞으로 모두가 잘 극복해 낼 수 있지 않을까 생각합니다. 네, 감사합니다. 네, 저도 한 말씀 드리겠습니다. 네, 저희 같은 이커머스 시장에 진출한 한국 기업의 경우에 사실상 제가 전에 근무하던 회사들은 기존 시스템을 이용해서 말씀하신 레거시 시스템으로 이용을 하던 그런 전력들이 있는데요. 아무래도 이런 신종 코로나 바이러스의 확산으로 인해서 비대면 쇼핑 트렌드의 확산이 되고 있기 때문에 재택근무도 계속적으로 늘어날 것이고 해서
이런 원격 근무가 앞으로는 좀 더 뉴너멀로에서 대세가 될 것이기 때문에 저희 같은 경우도 원격 근무 서비스 고도화에 나설 예정이고요. 특히나 CS를 하는 입장에서 다양한 시스템들이 있지만 제가 봤을 때 여러 가지 시스템 중에서도 이미 준비가 되어 있고 또 가장 변수에 적극적으로 대응할 수 있도록 시스템이 되어 있는 어떤 툴을 이용함으로 해서 오히려 좀 이런 변화가 기회가 되어서 이커머스를 하고 있는 유통 채널들에도 또는 이런 저희와 같은 제조기업 또 유통 채널 기업들에도 상당히 큰 도움이 될 것으로 보고 있어서 비용 대비 효과가 클 것으로 생각을 하고 있습니다. 적극적인 어떤 툴을 이용해서 고객들에게 서비스를 잘 할 수 있다면 저는 그것이 굉장히 좋은 사례가 될 것 같고 고객 경험에 있어서도 전과는 다른 어떤 특별한 서비스를 할 수 있는 다양한 국면이 될 것 같다는 생각이 들고 있습니다. 네, 모두 답변 감사합니다. 2021년 고객 서비스도 지금 방금 말씀해 주신 것처럼 많은 변화가 있을 거라고 기대하고 오늘 모두 바쁘신데 시간 내주셔서 감사드립니다. 이것으로 2021년 CX 트렌드 패널 토론을 마치도록 하겠습니다. 모두 감사합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 유익한 시간이 되셨나요? 저희가 CX 글로벌 트렌드에 대해서도 말씀을 드리고 그리고 솔루션으로 그것을 어떻게 그런 비즈니스 이슈를 해결하고 트렌드에 대응할 수 있는지에 대해서도 설명을 드렸습니다. 그리고 마지막으로는 저희 고객분들께서 나오셔서 그분들이 실제 그런 변화에 어떻게 대응을 하고 포스트 코로나 시대를 어떻게 대비하고 계신지 그분들의 전략과 인사이트를 공유를 해주셨는데요. 다시 한번 인터뷰에 참여해 주신 안내배 이지훈 부장님, 슈피겐 김지혜 팀장님, 메가존 한승찬 이사님, 그리고 왓차의 김초롱 매니저님 진심으로 감사드립니다. 자, 그럼 여러분 다음으로는 무엇을 해야 될까요? 저희 젠데스크 한국 홈페이지에 들어오시면 고객 경험 트렌드 2021 백서를 다운로드 받으실 수 있고요. 트렌드가 사람이라면 여러분들은 어떤 타입인지를 퀴즈를 풀어서 확인을 하실 수 있는 그런 재미있는 메뉴도 있고 그리고 벤치마킹 설문조사에도 직접 참여하실 수도 있습니다. 앞으로도 젠데스크는 여러분들의 비즈니스 성장을 위해서 더욱 노력하고 더욱 많은 인사이트와 그런 노하우, 그 트렌드를 공유할 수 있도록 하겠습니다. 오늘 이벤트에 참여해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 감사합니다.